वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु महाराज साहिब जी की साजी निवाजी परम सन्मान योग गुरु रूप खालसा साध संगत जी। गुरमत विद्या पढ़नी अत्यंत जरूरी है दुनियावी विद्या के नाल। भाई साहब भाई संतोख सिंह जी फरमान करते हैं, बहु गुणी अलावहे सुत न बढ़ावहे सो शत्रु समतात, शोभा नहीं पावहे मत नहीं आवहे जग में यह विख्यात। गुरबाणी का फरमान है, मन समझावन कारने कछुक पढ़िया ज्ञान। गुर प्रसादी विद्या विचार है पर पढ़ पावे मान। ਜਿਹੜੇ विद्वान हैं उन्हों का घर विच भी सत्कार हुंदा है, नगर विच भी, देश विच भी, प्रदेश विच भी। सार किताब का करता लिखता है, मूढ़ पूज निज धाम में। मूर्ख की पूजा घर दे विच ही हुंदी है। डरदे घर दे जिहड़े हन जी सत्कार करते हैं वे विचर जू अड़ी बन जूगा, काम नहीं करना। अते जिहड़ा प्रभु नंबरदार सरपंच हुंदे हन, चौधरी हुंदे हन, उन्हां दी नगर विच पूजा हुंदी है, सत्कार हुंदा है। कहंदे लोग कोई काम पै जूगा, इस तो काम लवांगे, सहायता लवांगे। जिहड़े राजे लोग ने उन्हां दी अपने देश विच पूजा हुंदी है, सत्कार हुंदा है। लोगों नूं राजियां ताईं कई तरह के मतलब हुंदे हन, काम हुंदे हन। राजियां नाल विगाड़ना नहीं चाहुंदा कोई, उन्हां दे नाल मिलाप ही हर कोई चाहुंदा है, सत्कार करदे है। पर जिहड़ा विद्वान है ਉਹਦੀ घर विच भी पूजा हुंदी है, सत्कार हुंदा है। नगर विच भी, देश विच भी, प्रदेशां विच भी, जिथे भी चलिया जाए। मूढ़ पूज निज नगर में प्रभु, मूढ़ पूज निज धाम में प्रभु पूज निज नगर। भूप पूज स्वदेश में पूजित गुनी समग्र। अते जिथे दुनियावी विद्या पढ़नी अत्यंत जरूरी है, उपजीविका वास्ते, रोजी वास्ते, दुनियावी कामां लई किरत करन वाला गुरु जी ने सिख नूं मिलाया। किरती नाल किरत करनी, नाम जपना अते प्रभु की भगती करनी। सो अध्यात्मक विद्या कह लो, धार्मिक विद्या कह लो, गुरमत की विद्या कह लो, ये भी पढ़नी अत्यंत जरूरी है। क्योंकि दुनियावी विद्या नाल पैसा कमा सकता है, सत्कार कर सकता है, सोहनी उपजीविका कारोबार चला सकता है, रोजगार चला सकता है। पर मनुखा जन्म की सफलता अध्यात्मक विद्या नाल, धार्मिक विद्या नाल, गुरमत की विद्या नाल होनी है। गुरमत की विद्या केड़ी है? गुरु की बाणी पढ़नी, नाम जपना अते परमेश्वर की भाव भगती करके परमेश्वर की प्राप्ति करनी। इस तो बिना मनुखा जन्म की सफलता नहीं, क्योंकि मनुखा जन्म मिलिया ही परमेश्वर के नाल मिलण वास्ते है। भई प्राप्त मानुख देह रिया गोबिंद मिलन की यह तेरी वरिया। फिरत फिरत बहुते जुग हारियो मानस देख लही, नानक कहत मिलन की वरिया सिमरत कहा नहीं। इसलिए जिथे दुनियावी विद्या पढ़नी है उत्थे धार्मिक विद्या पढ़नी भी अत्यंत जरूरी है। अते जिहड़ी गुरमत की विद्या है ये गुरसिख के पासों पढ़नी चाहिए है। जिवें रहतनामिਆਂ ਵਿੱਚ वचन आउंदे हन, गुरमुखी अखर जे है भाई, सिंह सिंह ते सीखे जाई। क्योंकि जे होर किसी अनमती तो गुरमुखी अखर, गुरमुखी लिपि पढ़ांगे वो गलत पढ़ावेगा कि एक ओंकार नहीं उच्चारण करते, एक एका भी नहीं लाते। कई ओंग कहते हैं, कई ओंकार कह देंगे है। इसलिए कई तरीकों के नाल उच्चारण करते हैं, पर शुद्ध उच्चारण गुरमत अनुसार एक ईड़ी नूं सियारी कक्का, एक
ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਅੱਖਰ, ਊੜੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ, ਖੁੱਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ, ਆਰੇ ਨੂੰ ਟਿੱਪੀ, ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਕਨਾ ਰਾਰਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸੁਧ ਉਚਾਰਨ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੱਤੀ ਕੋਲ ਪੜਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਧ ਅੱਖਰ ਵੀ ਪੜਾਵੇਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਦਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਧ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਗੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦਾਸ ਕੁਝ ਲਿਪੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਲਿਪੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੱਖਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਆਪਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਆਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੀਦਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖੀਦਾ। 5 ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੰਗਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨਿਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਅਣਾਣਾ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ, ਇੱਕ ਅੜਾੜਾ। ਗੰਗੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਖਰ ਦਾ ਸੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਗੰਗਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਚਾ, ਛੱਛਾ, ਜੱਜਾ, ਤਜਾ, ਨਿਆਈਆਂ, ਟੈਂਕਾ, ਠੱਠਾ, ਡੱਡਾ, ਢੱਡਾ, ਅਣਾਣਾ। ਅਣਾਣਾ ਨੂੰ ਨਾਣਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਣੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਨਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਦੋਹਾਂ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨੇ ਅਣਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜਾਂ ਬਾਬਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੜਾੜਾ ਨੂੰ ਕਈ ਰਾੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੋਹਾਂ ਰਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨੇ ਨਾਉਣੇ ਅੜਾੜਾ। ਜਿਹੜਾ ਆੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਆੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਐੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਲਾ ਕੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆੜਾ ਤੇ ਨਾ ਐੜਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਆੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਡਾੜੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾ, ਆੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਉਂਦਾ। ਸੁੱਧ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆੜਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਆੜਾ ਤੇ ਐੜਾ ਆਮ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਕਿ ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਐਵੇਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਗੰਗਾ ਤੇ ਨਈਆਂ ਆਦਿਕ ਜਾਂ ਅਣਾਣਾ ਨੂੰ ਨਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਚਾਰਨ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ। ਇੱਥੇ 35 ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਸਿੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਸੁੱਧ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਲੱਲੇ ਦੇ, ਸੱਸੇ ਦੇ, ਜੱਜੇ ਦੇ, ਕੱਖੇ ਦੇ, ਗੱਗੇ ਦੇ, ਕੱਫੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਕਈ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੱਲੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ, ਲਾ ਬੋਲੇ, ਲੱਲੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ, ਲਾ ਬੋਲੇ, ਗੱਗੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ, ਗਾ ਬੋਲੇ, ਸੱਸੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ, ਸ਼ਾ ਬੋਲੇ, ਜੇ ਪਿਰ ਦੀ ਬਿੰਦੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ, ਲੱਲੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੜਾ ਕਹਿਣਾ, ਲੜਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਲਾ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਲਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾਲਾ ਬਣੂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਲਾ ਕਾਲੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਪਊ, ਟਿੱਪੀ ਜਿਹੀ ਲਾਉਣੀ ਪਊ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਕਾਲੇ, ਔਲਾ ਔਲੇ ਬਣੇਗਾ। ਕਾਲਾ ਕਾਲੇ, ਔਲਾ ਔਲੇ ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਚਰਨ 'ਚ ਲਾਉਣੀ ਪਊਗੀ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਓਲ ਗਈ ਹਮ ਸ਼ੋਰ ਉਠਾਰੇ। ਅਤੇ ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਾ ਕਾਲੇ ਔਲਾ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੂਗਾ ਜੀ ਪੈਰ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪੀ ਵਰਗੀ ਬਿੰਦੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਬਿੰਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਛੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਛਛਾ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਛਛਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਹਦਾ ਵਜਨ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵਜਨ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਲੋ ਬਣ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੱਛਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਚੱਚਾ ਛੱਛਾ ਫਿਰ ਬਣੂਗਾ ਛੇਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਗਰੋ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਪਊ ਸ਼ੇਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜੱਜਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਮਾਨਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਮਾਨਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਫਿਰ ਲਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਖਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਖਰਬੂਜਾ ਲਿਖਣਾ ਫਿਰ ਲਾਉਣੀ ਪਊ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਖਰਬੂਜਾ ਲਿਖਣਾ ਫਿਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਗੱਗਾ ਆ ਗਈ ਗੇਮ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਫੁੱਲ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਜਿਹੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਵੀ ਜਾਂ ਪਰ ਆਮ ਲੱਲੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਛੱਛੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਜੱਜੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਖੱਖੇ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਲੜਾ ਛਛਾ ਜ਼ਜ਼ਾ ਖਖਾ ਗਗਾ ਜ਼ਜ਼ਾ ਫਫਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾ ਪੁਰਾਤਨ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਛਾਪ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਹਕਾਇਤਾਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਠ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਵੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂ ਲਾਉਣੇ ਹੋ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ। 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸੀਗੇ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਬਿੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਮਝ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਲੜਾ ਛਛਾ ਜ਼ਜ਼ਾ ਖਖਾ ਗਗਾ ਫਫਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਾਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਉਦੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦੱਸਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁਣ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕਰੂ ਤਾਂ ਪੰਥ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹਾਰਣੀ, ਉਹ ਦਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇਗਾ ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਬੱਚੇ ਬੋਲੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਣੀ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਦਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਦਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਣੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਆਪ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਿਓ।